السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹی اے اکیڈمی پر آپ سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں روزانہ کی طرح آج بھی سی ٹیٹ پریویس ایئر اردو پیڈاگوجی سوالات لے کر آیا ہوں۔ میں اس کوشچن کو سی بی ایس ای بورڈ کے آنسر کی کے انوسار حل کراؤں گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ بلا کسی تمہید کا میں سب سے پہلے سوال پر آ رہا ہوں۔ 114 نمبر سوال دیکھیے، لفظ شعور کا تلفظ سکھاتے وقت آپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی بچہ کلاس میں بیٹھا ہے، آپ ایک ٹیچر کے حیثیت سے ہیں کلاس روم میں، تو بچوں کو سکھانا ہے کیا؟ لفظ شعور کا تلفظ۔ ٹھیک، سکھاتے وقت آپ کریں گے نمبر 1 آپشن، طالب علم کو اسی طرح ایک لفظ کی مثال دے کر۔ نمبر 2 آپشن، لفظ کے معنی معلوم کر کے۔ نمبر 3 آپشن، تلفظ کے لیے لغت کا استعمال کریں گے اور طالب علموں کو لفظ سننے کے لیے کہا جائے گا۔ نمبر 4 آپشن، طالب علم کو یہ بتائیے کہ یہ لفظ ہماری زبان کا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ شعور کو سمجھیے۔ شعور کو انگلش میں کہتے ہیں انٹلیکٹ کہتے ہیں، اس کو ہندی میں سمجھ یعنی بدھی، گیان کہیں گے اس کو۔ تو لفظ شعور کا تلفظ یعنی پروننسیشن جو ہے، کتنا اچھا بول رہا بچہ، اس کو سکھانا ہے آپ کو۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ نہیں تو آپ کا اس میں کون سا آپشن صحیح ہو سکتا ہے، آپ چوز کیجئے اس میں۔ یہ تیسرا، اس کا جو ہے آپ کا تیسرا آپشن آپ کا صحیح ہے۔ یہ تلفظ کے لیے لغت کا استعمال کریں گے اور طالب علموں کو لفظ سننے کے لیے کہا جائے گا۔ ٹھیک، کلاس روم میں اگر بچے ہیں تو کئی پرکار کے بچے ہیں۔ ٹھیک، کسی کا مائنڈ الگ ہو سکتا ہے، کسی کی سوچنے کی چھمتا الگ ہو سکتی ہے، کسی کی بات کو کیچ کرنے کا چھمتا الگ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک ٹیچر کلاس روم میں تلفظ کے لیے لغت کا استعمال کرے گا۔ ایک لغت بولتے ہیں، آپ کا جو ڈکشنری ہے اسی کو لغت کہتے ہیں، اور طالب علموں کو لفظ سننے کے لیے کہا جائے گا۔ جب بچہ کسی شبد کو، کسی ورڈ کو سنے گا، پھر سننے کے بعد اس کو اپنے سے نکالے گا، اسی کو کہتے ہیں پروننسیشن۔ ٹھیک، اسی کو کہتے ہیں تلفظ، اردو میں کہتے ہیں تلفظ۔ اسی کو سدھار کرانا ہے کلاس روم میں۔ تو تیسرا آپشن آپ کا صحیح ہے۔ یہ 115 نمبر سوال، کہانی کے موضوع، عنوان، ابواب اور تصاویر سے متعلق معلومات پر غور کیجیے۔ کوئی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں، اسے نوٹ کیجیے۔ نمبر 1 آپشن ہے کسی تصور کی صورت گری۔ نمبر 2 آپشن کام کا بوجھ۔ نمبر 3 آپشن سابقہ معلومات کا استعمال۔ نمبر 4 آپشن پیش گوئی۔ تو آپ بچوں سے کہیں گے کہانی ہو گیا، کوئی آپ مان لیجیے کوئی کہانی بتا رہے ہیں، موضوع تو سمجھ رہے ہیں کہ وشے کو موضوع کہتے ہیں، عنوان کہتے ہیں ٹاپک کو کہتے ہیں، ابواب یعنی باب کہتے ہیں، جو سب ٹاپک ہوتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے، اسی کو ابواب کہتے ہیں۔ تصویر کا جمع ہے۔ بول رہا ہے کہ کہانی کے موضوع یعنی سبجیکٹ، عنوان اور ابواب اور تصاویر سے متعلق، اس سے سمبندھت معلومات پر غور کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر ٹیچر کلاس روم میں ہے، جا رہا ہے کسی ہسٹری کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانا ہے دہلی سلطنت۔ دہلی سلطنت پڑھانے سے پہلے ہی اس موضوع، اس عنوان
اور اس جو سب ٹاپک ہے اس سے سمبندھت کوئی پکچر دکھاتا ہے۔ تصاویر سے متعلق معلومات پر غور کیجیے، بول رہا ہے بچہ سے آپ اس پر غور کیجیے۔ تو پڑھانے سے پہلے ہی بچوں کے دماغ میں اس کے پک دیکھ کر جو تصاویر آئیں گے، جو اس کے اندر جو چھایا آئے گا، اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ بچہ کیا سمجھ سکتا ہے اس کے بارے میں۔ تو نمبر 1 آپشن ہے کسی تصور کی صورت گری۔ یہ ایسا تھوڑی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی تصور، کوئی آرٹسٹ اس کو بنایا ہے، ایسا نہیں۔ کام کا بوجھ سمجھیں گے اس سے۔ سابقہ معلومات کا استعمال، سابقہ معلومات بولتے ہیں پورو گیان کا پریوگ۔ تو پورو گیان کا پریوگ سے اس کو نہیں سمجھیں گے، پورو گیان کا پریوگ، اسی کو بولتے ہیں اردو میں سابقہ معلومات کا استعمال۔ نمبر 4 آپشن ہے پیش گوئی۔ پیش گوئی بولتے ہیں پہلے کچھ بتا دینا، پہلے کچھ کہنا۔ تو پیش گوئی یہاں پر آپ کا آپشن صحیح ہے۔ 115 نمبر کا آپشن آپ کا چوتھا نمبر صحیح ہے۔ یہ 116 نمبر کوشچن، ایک ریسٹورنٹ میں لکھے ہوئے اشتہار کو پڑھ کر بتائیے کہ اس میں کون سی لائن غلط ہے۔ لطف اٹھائیے گرم اور مزیدار ناشتہ کا۔ یہاں پہ 3 جملہ دیا ہے، ان تینوں جملوں کو پڑھ کر اس میں سے یہاں غلط پوچھ رہا ہے، صحیح آپشن کو ٹک نہیں لگانا۔ سی ٹیٹ خاص طور سے ایک طرح سے یہ کوشچن پوچھتا ہے، اور اس کا میں نے کہیے کہ ایک اس کا انداز ہے پوچھنے کا، صحیح پوچھتے پوچھتے رہے گا، بیچ میں کیا کرے گا، ایک غلط پوچھ دے گا۔ تو آدمی صرف کوشچن میں کیا کرتا ہے، صحیح ڈھونڈتا ہے آپشن کو۔ اور یہاں پر دھیان دینے کی چیز ہے، یہاں پہ لائن کیا پوچھ رہا ہے، غلط پوچھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک ریسٹورنٹ میں لکھے ہوئے اشتہار کو پڑھ کر بتائیے کہ اس میں کون سی لائن غلط ہے۔ لطف اٹھائیے گرم اور مزیدار ناشتہ کا، تازہ بنی ہوئی چائے کا، بہت اچھی ذائقہ کی، بہت اچھی ذائقہ کی ہے، بہت اچھی ذائقہ کی ہے۔ نمبر 1 آپشن آپ کا ہے پہلی اور دوسری لائن، پہلی اور دوسری لائن۔ نمبر 2 آپشن ہے صرف پہلی لائن۔ نمبر 3 آپشن ہے پہلی اور تیسری لائن۔ نمبر 4 آپشن ہے صرف تیسری لائن۔ تو 116 نمبر کا آپشن پر ٹک لگائیے کون سا صحیح ہے، کون سا صحیح بول رہے ہیں، کون سا غلط ہے، اس کو ٹک لگانا، یعنی صحیح آپشن کو آپ کو چوز کرنا ہے اس میں۔ تو نمبر 4 اس میں آپشن صحیح ہے۔ یہ تو پورا اسپشٹ دکھ رہا ہے، بہت اچھی ذائقہ کی ہے، ذائقہ ہے، تب اچھا ہوتا، یہ بڑھیا ہوتا، لیکن یہاں پر یہ کی لگا کر یہ آپشن کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ بہت اچھی ذائقہ کی ہے، یہ اس کا مطلب کہ یہ سنٹینس، یہ جملہ کیا ہے، غلط ہے۔ تو چوتھا نمبر آپشن آپ کا صحیح ہے 116 نمبر سوال کا۔ 117 نمبر سوال پہ آئیے، گرامر کلاس کے طالب علم کے لیے کون سا اصول معاون ہے؟ بول رہا ہے گرامر کا کلاس چل رہا ہے، تو طالب علم کے لیے، چھاتراؤں کے لیے کون سا سدھانت اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا، معاون ہوگا، مددگار ہوگا؟ تو نمبر 1 آپشن ہے گرامر پر مبنی سرگرمی میں مصروف رکھنا جو انہیں غور و فکر کرنے میں معاون مددگار ہو۔ سرگرمی بولتے ہیں ایکٹیویٹیز، مصروف بولتے ہیں بیزی۔ اسی کو بول رہا ہے کہ گرامر پر مبنی، اسی پر ڈیپینڈ ہو کر کوئی اسی پر نربھر ہو کر کوئی کلاس چلایا جا رہا ہے، اور گرامر سے سمبندھت کوئی ایسا کلاس ہو، کوئی ایسا ایکٹیویٹیز ہو، بچوں کو اسی میں مشغول رکھا جائے، بیزی رکھا جائے، تو وہ معاون اور مددگار ہوگا بچوں کے لیے۔ نمبر 2 آپشن ہے مثالوں کے ذریعے کچھ اصول بتائیے۔ نمبر 3 آپشن ہے سرگرمی کو پورا کرنے کے لیے گرامر کے اصولوں کو ارادتاً سوچیں۔ نمبر 4 آپشن ہے ٹیچر گرامر کی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ تو چوز کیجئے کون سا آپشن صحیح ہے۔ اس میں آپ کو سب سے ویاپک، سب سے وسیع آپشن ہمیشہ اس کو ترجیح دینا ہے، اس کو چوز کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کا 117 نمبر سوال کا 1 نمبر آپشن اس میں صحیح ہے۔
मान लीजिए ग्रामर का क्लास चल रहा है, उसमें छात्रों के लिए कौन सा ऐसा उसूल बनाया जाए जो उसके लिए सीखने में कुछ मुआविन हो। तो ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ कोई खेल भी हो सकता है, उसमें बच्चा क्या हो, मसरूफ़ रहें और उसमें बिज़ी रहें। जितना बिज़ी रहकर बच्चा गौर फिक्र करेंगे उतना ही उसमें वो खेल उसके लिए सहायक होगा, मददगार होगा उसको सीखने में। 118 नंबर सवाल पे आइए। कंस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है जहां तलबा बहुत, नंबर 1 ऑप्शन, बहुत ज़्यादा समाअती महारतों की नशोनुमा और तस्वीरों के मुकाबले लफ्ज़ों में सोचना। नंबर 2 ऑप्शन है आँख, हाथ की हरकत के तालमेल से अपनी तासुरात का इजहार करना। नंबर 3 ऑप्शन है मौसीकी के रुझान, आवाज़ों के और तर्ज पर गौर करना, आवाज़ों के तर्ज पर गौर करना। नंबर 4 ऑप्शन है मंतिकी, एदादी, ख्याली या तसव्वुरी अंदाज में गौर करना और छोटी इत्तलाआत जोड़कर उनमें बाहिमी ताल्लुक़ पैदा करना। तो 118 नंबर का ऑप्शन चूज़ कीजिए कौन सा सही है। देखिए, सबसे पहले आप इसमें समझिए कि कंस्थेटिक कहते किसे हैं। ठीक, तो कंस्थेटिक कहते हैं कि देखिए बच्चा जो सीखता है, एक तो वो सुनकर सीखता है, दूसरा वो देखकर सीखता है, तीसरा क्या है, वो एहसास से सीखता है, किसी चीज़ को एहसास करता है उससे सीखता है बच्चा। तो कंस्थेटिक कहते हैं बच्चा अगर किसी चीज़ को छू कर, ठीक है, पकड़ कर उसको क्या कहते हैं, एहसास करके उसको सीखे, उसी को कहते हैं कंस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है जहाँ तलबा बहुत ज़्यादा समाद बोलते हैं सुनने की जो स्किल है, महारत है, नशनुमा बोलते हैं, डेवलपमेंट को बोलते हैं, विकास को बोलते हैं, और तस्वीरों के मुकाबले लफ्ज़ों में सोचना। नंबर 2 ऑप्शन इसमें आपका सही है। इसमें आँख, हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करना। तासुरात यानी जो हम सोच रहे हैं, ठीक, उसी को बताना है। लोग बोलते हैं कि अगर स्टेज पर कोई जाता है तो कहते हैं कि अपने तासुरात को पेश कीजिए, यानी अपनी सोची हुई बात को पेश कीजिए, बताइए, कुछ कहिए। तो आँख, हाथ की हरकत से, एक्टिविटीज़ के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करना, ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें ये 118 नंबर का नंबर 2 ऑप्शन सही है। 119 नंबर सवाल पे आइए। एक तालिब इल्म की मखसूसी तालीमी सलाहियत में दर्ज झैल मुशाहिदा शामिल होगा। मखसूसी तालीमी सलाहियत, एक ख़ास तालीमी सलाहियत जो उसके तालीमी आमोदिशी, जो उसके टैलेंट हैं, अधिगम के जो सीखने के जो सलाहियत है, उनमें मुशाहिदा शामिल होगा। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा। नंबर 1 ऑप्शन है गैर मुतवक्का और कभी कभी अहमकाना यानी बेवकूफ़ाना जवाबात देता है। नंबर 2 ऑप्शन है दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, उसको कबूल करता है, मानता है। अहलियत, लियाकत, सलाहियत, महारत, स्किल। नंबर 3 ऑप्शन है एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, ढांचा रखता है, अच्छा खासा मोटा ताज़ा लड़का है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। नंबर 4 ऑप्शन अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। तो बच्चा, सबसे व्यापक ऑप्शन कौन सा इसमें है, मखसूसी तालीमी सलाहियत। मखसूस हो रहे हैं, उसके बाउंडेशन, कोई ख़ास एजुकेशनल जो सलाहियत है उसी को बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो मुशाहिदा शामिल है। इसमें बच्चा को देखा जा सकता है। अगर बच्चा कोई चीज़ करता है, हम उसका मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा भाषण देने के लिए खड़ा हो रहा है तो हम उसके ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर पढ़ाने के लिए आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो स्कूल से, जो कॉलेज से जो टीचर जाते हैं, आपके पीछे बैठते हैं, तो क्या करते हैं, आपका मुशाहिदा करते हैं, वो देखते हैं कि आपके अंदर
जो सलाहियत है उसमें कितना निखार आया, कितना बदलाव आया, और आप जो बच्चों को पढ़ाकर किस तरह से आकर्षित अपने तरफ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे व्यापक जो ऑप्शन है इसमें वो आपका चौथा ऑप्शन सबसे व्यापक है। देखिए, सबसे पहले बच्चों का दिलचस्पी और रुझान का ख्याल रखना है। जहाँ दिलचस्पी बात आए, ज़्यादा तवज्जो देता है, इलाका की बात आया यहाँ पर, एरिया, ये बहुत व्यापक है। ये सारे ऑप्शन से ज़्यादा व्यापक है, ये कुशादा है। तो ये ऑप्शन अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। इस तरह से बच्चा क्या हो सकता है, ज़्यादा सीख सकता है। हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि बच्चा की सलाहियत कहाँ तक पहुँची है। 120 नंबर सवाल, साबका तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। साबका तजुर्बा अच्छी तहसील का इन्हिसार कहलाता है। तसव्वुर बनाना, इंतकाल आमोदिश, इसको बोलते हैं। इंतकाल वो मरने वाला इंतकाल नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इंतकाल बोलते हैं मुंतकिल, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अधिगम का ट्रांसफ़र, वही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। नंबर 3 ऑप्शन सवालात की तकनीक। नंबर 4 ऑप्शन है बराह रास्त मुज़ाहरा। ये पूछे सबसे पहले सवाल को समझिए। साबका तजुर्बा यानी पूर्व जो एक्सपीरियंस है, पूर्व ज्ञान, अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर हम पहले अगर कोई काम को हम जानते हैं, अगर उसी काम से संबंधित हमको कोई दूसरा काम मिलता है, तो पहले काम के बुनियाद पर दूसरा काम हम बखूबी बढ़िया से उसको अच्छे तरीके से हम निभाते हैं। अगर बच्चा तसव्वुर के बारे में जान रहा है, इंतकाल के बारे में जान रहा है, क्लासरूम में बैठकर कोई शब्द अगर इससे अब लिखवाना चाहें तो उस पर कोई सेंटेंस बनाकर आगे लिख सकता है। कोई अगर मोटरसाइकिल का जो दुकान होता है, अगर उस पर कोई ये काम करता है, अगर उसके बाद काम करने के बाद जाकर वो चेला के तौर पर काम करता है, कोई जो होता है ना, एक लेबर के हैसियत से काम करता है, अगर उसके बाद जाकर कोई अपना दुकान खोलता है, उसके बाद अगर मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग करता है, बढ़िया से सर्विसिंग करता है, इसका मतलब कि जब वो काम कर रहा था उससे बढ़िया अपने दुकान पर वो काम कर सकता है। किस बुनियाद पर? कि कहीं ना कहीं इसके बारे में इसको पहले पूर्व ज्ञान था। इसी के बारे में बोल रहा है साबका तजुर्बा, यानी पहले के जो तजुर्बा है, अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। डिपेंड, इन्हिसार बोलते हैं डिपेंड, यानी इसके डिपेंड पर, इससे डिपेंड होकर कोई अपने बात को, कोई अपने सेंटेंस को, कोई अपने भाषा को बढ़िया से बढ़िया वो कह सकता है। तो इसमें सब आपका ऑप्शन होगा नंबर 2 ऑप्शन, इंतकाल आमोदिश। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने का कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हर दिन उर्दू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।